محترم کا مکرم حضرت علامہ مولانا محمد وقار یونس صاحب سے ان سے التماس ہے کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ کسی حاضر ہونا ثبوت ہے سو نعرے کا جواب دے کے نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کی قرآن پاک کا لفظ ہے اے دے پڑھیا لا محدود نیکیاں ملتیاں ہیں، چلو اللہ کی بڑائی آپ بیان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نے قرآن پاک دے گا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا۔ اللہم صلی علی محمد و حبیبنا و طبیبنا و شفینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارسل رسولہ بالحق بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال علیہ السلام۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہمارا یہاں جمع ہونا بھائی عارف صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو اخلاص نصیب فرمائے، اور اس اخلاص کے بدلے میں اللہ بھائی عارف کی کامل بخشش فرمائے۔ اصل جو ہمارا مقصد ہے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہم یہاں منہ دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے بھائی عارف کی وفات کا دل میں غم لے کے آئے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہمارا یہاں بولنا، ہمارا یہاں سننا اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ تو جتنا بھی بندہ توجہ کے ساتھ بیٹھے گا، جتنے مخلص انداز کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی بات سنے گا، تو یہ میرے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا، اور جس کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں اس کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ عارف کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، آج ہمارا شاید یہ گھنٹہ آخری چل رہا ہے، ہم بھی اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا کے مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو، اور اللہ جل شانہ جب کل قیامت والے دن ہمیں اپنے سامنے بلائیں تو اللہ فرمائے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایسے اعمال ہونے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے۔ مشرق اور مغرب کا نظام بدل سکتا ہے، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اس میں کوئی شک بھی کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک شخص ہو وہ مر جائے، اس کا جنازہ ہو جائے، اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، 40 بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ گواہی دے دیں
کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، تو فرمایا کہ میرے اللہ کو اس بات پہ حیا آتا ہے کہ اس بندے کو جہنم میں بھیجے، اللہ کو حیا آتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں، 40 سے تو زیادہ ہیں، تو ہم اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ ہم عارف بھائی انتہائی زیادہ اچھے تھے، اس سے اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ جڑنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ عارف بھائی کی بخشش کر دے۔ 40 بندے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں عارف بھائی بڑا بندہ اچھا تھا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہم سب نے مرنا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں بات کر کے چلا جاؤں، آپ کہیں کہ بہت اچھی بات ہوئی اور بات کا عمل ہمیں نظر ہی نہ آئے کہ آنے والا کیا کہہ گیا، ہمارے کانوں تک کوئی بات پہنچی بھی ہے کہ نہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، علی تیرے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی، کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ علی، حالانکہ علی کا جنتی ہونا میں کوئی شک ہے، تو امت کو پیغام دینا تھا کہ علی تیرے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ میرے بولنے سے کسی کو ہدایت نصیب کر دے تو انشاءاللہ العزیز میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ میری نجات فرما دے گی، آپ کی نجات فرما دے گی۔ اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوش نودی کے ساتھ بیٹھا جائے، دل کے پیالے کو کھول کے بیٹھا جائے، اور عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں دل داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو عن قریب میرے اور آپ پہ کھلنے والی ہے۔ میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ میرے اور آپ کی اوقات یہ ہوگی کہ ہماری جان نکلے گی ہم ہل نہ سکیں گے، ہماری جان نکلے گی ہم ہل نہ سکیں گے، ہماری جان نکلے گی ہم بول نہ سکیں گے، ہماری جان نکلے گی ہم دیکھ نہ سکیں گے، ہماری جان نکلے گی ہم سن نہ سکیں گے، یہاں تک کہ بڑی بڑے دعوے کرنے والا اور اپنی عزت کا معیار اور سٹیٹس بتانے والا روح نکلی، نام بدلا، چودھری سے سیدھا ہی میت پہ آ گیا، چودھری صاحب سے سیدھا ہی میت پہ آ گیا، نمبردار سے سیدھا ہی میت پہ آ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے اٹھایا اور بھٹے پہ ڈالا
اور ڈال کے پھر سارے حیا اتار دیے۔ بندہ کتنا حیا والا ہوتا ہے کہ اپنی سطر نہیں دیکھنے دیتا، اپنی سطر کسی کو نہیں دیکھنے دیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اس کی قمیض اتارتے ہیں، اترے نہ تو پھاڑ دیتے ہیں۔ اس کے قیمتی لباس کو پھاڑا اور وہ ہل نہ سکا۔ اور دنیا میں کیسا تھا، اس کی طرف کوئی انگلی کرے تو اس کو ٹوٹ کے پڑ جائے، اور اس کا لباس اتارا گیا اور اتار کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھینک دیا گیا۔ وہ اٹھ کے کہہ نہ سکا تم کیا کر رہے ہو۔ یہ میری آپ کی حقیقت ہے جو ان قریب ہم دیکھنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، آدمی اپنی صدر کسی کو نہیں دیکھنے دیتا، آدمی حیا والا، اللہ نے قدرتی آدمی میں حیا رکھا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ شلوار اتارتے ہیں، ہائے پانی ٹھنڈا ہے یہ گرم ہے، اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے۔ اتنی ہماری اوقات ہے، اتنی ہماری حیثیت ہے، اتنا ہمیں لوگ اہمیت دیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں کفن پہنایا جاتا ہے۔ وہ کفن وہ ہمارا آخری جوڑا ہوتا ہے اور خوشبو لگائی جاتی ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کو نہیں جانے دینا۔ کیا عارف سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے بچے نہیں تھے، اس کے بھائی نہیں تھے، اس کے ماں باپ نہیں تھے، چاچے تائی سب تھے، لیکن کسی نے اٹھ کے نہیں کہا ہم عارف کو نہیں جانے دیں گے۔ کوئی کرتا ہے؟ بلکہ ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے کندھا دینے والے اپنے دنیا کی حقیقت ہے جو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی ہر چیز فریب ہے، ہر چیز دھوکہ ہے۔ اگر ہمارا گزارا نہیں، آج کہاں پہن کے آ رہے ہو، آج کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، میرا حال تو لے لو، قبر اتنی کہے اس میں کیا کروں گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ ہمیں قبر کے قریب ہماری چارپائی رکھ دیتے ہیں، مٹی کھودنا شروع کرتے ہیں اور اسی مٹی کے نیچے ہمیں دبا کے یہ ہماری حقیقت ہے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس گمان میں نہ رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، تیرے دل میں رحم بھی نہ آئے اور تو اس سے امید رکھے کہ تیری اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی کہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ اے فاطمہ اپنے اعمال کو درست کر، اس رحم میں نہ رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ اور جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، صبر والے نبی کی صبر والی بیٹی ہے، عالی شان نبی کی عالی شان بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر اتار کے جب گھر واپس آئے تو حضرت فاطمہ رو کے کہنے لگی علی تم نے کس طرح میرے ابا کے منہ پہ مٹی ڈالی، علی تمہاری ہمت بڑھ گئی، تم نے میرے ابا کے جو ہے وہ چہرے کے اوپر مٹی ڈالی۔ اور حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر یہ رونا موت تک کا تھا، ایک آدھے دن کا نہ تھا۔ یہ جدائی ہے، یہ محبت والوں کی جدائی ہے۔ جب جدا ہوتے ہیں تو پھر آدمی اپنے ہوش کھو دیتا ہے، آدمی اپنے ہوش کھو دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
दिन भी रोती रात भी रोती। तो रोना बनता भी था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाना था। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की गलियों में निकले और अपनी तलवार को लहरा रहे हैं हवा में और कह रहे हैं, आज जो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। जो ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज़्यादा सब्र वाले, सबसे ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी वाले, उनका हाल क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ ना, तो शाम के रास्ते पे खड़े हुए और खड़े हुए सारा दिन गुजर गया। किसी ने हज़रत उमर को बताया कि अबू बकर शाम के रास्ते पे खड़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, मैं अबू बकर सुबह से यहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उमर, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ गए थे, शाम की तरफ गए थे और मैं यहाँ खड़ा था, मेरे नबी यहाँ से आए थे, मुझे ये याद ही भूल गया मेरे नबी का इंतकाल हो गया। मैं सुबह से खड़ा हूँ, शायद मेरा नबी यहाँ से आए। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की गलियों में निकले, गलियों में दौड़ते हुए फिर रहे हैं और कह रहे हैं, लोगों, आज बिलाल से मोहब्बत करने वाला चला गया, बिलाल की दुनिया लौट गई है। आज बिलाल का जो है वो बिलाल से जो मोहब्बत किया करता था, आज इस दुनिया से चला गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गधे पे सवारी करते थे, मदीना की गलियों में चक्कर लगाता और ऊंची ऊंची आवाज से चीखें मारता था। आखिरकार उसने कुएं में छलांग मार के अपनी जान ली। जब मेरा हबीब ही न रहा, मुझ पे सवारी करने वाला ही न रहा, तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगा? हमारे नबी के साथ ये मोहब्बत थी सहाबा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी देखें, सब्र वाले बाप की सब्र वाली बेटी, और हाल क्या है कि बाप का इंतकाल हुआ है, उस दिन से रोना शुरू किया है। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने कभी भी फातिमा के आंसू सूखे हुए नहीं देखे। मैं सुबह आता, फातिमा रो रही होती, मैं शाम को घर आता, फातिमा रो रही होती। एक दफ़ा हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं घर में दाखिल हुआ, फातिमा बड़ी खुश थी। मैंने कहा, फातिमा आज बड़ी खुश है, मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक है। फरमाया, अली, मुझे रात को बाबा जान ख्वाब में मिले थे, रात को बाबा जान ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे कहा था, बेटी आज तेरा दुनिया में आखिरी दिन है, आज तेरा दुनिया में आखिरी दिन है, हम इकट्ठे शाम का खाना जन्नत में खाएंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ और अब देखें कि किस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो नबी की बेटी है, मैंने तेरे साथ ज़िंदगी गुजारी है। अली, जो तकलीफ तुझे मेरी तरफ से आई हो, तू मोहम्मद की बेटी समझ के मुझे माफ़ कर, मोहम्मद की बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना। गया कब्र का इंतज़ाम किया गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र को मुखातिब होकर कहा, कब्र, तुझे पता है आज तेरे अंदर कौन आने वाला है? तेरे अंदर नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा।
रखी जाने वाली है। अली, तेरे अंदर फातिमा आने वाली है, जिसको मेरे नबी ने फरमाया है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को दुख दिया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया। जिसने फातिमा के साथ हमदर्दी की मैं मोहम्मद के साथ हमदर्दी की। जिसने फातिमा के साथ मोहब्बत रखी उसने मैं मोहम्मद के साथ मोहब्बत रखी। अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कब्र से तेरे अंदर नबी के जिगर का टुकड़ा रखा जा रहा है। तो ये पता है कब्र से आवाज़ आई, अली मेरे अंदर हसब नसब नहीं चलता, मेरे अंदर हसब नसब नहीं चलता। अली मेरे अंदर तो अमाल चलते हैं। जिसके अमाल सीधे हों मैं उसकी हूँ, जिसके अमाल टेढ़े हैं वो चाहे जो भी है उसका कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, मैं और आप कहाँ खड़े हैं? ये नबी की बेटी है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। ये उम्मत को बताना था, पाक दामन थी, पाकीज़ा थी, आला ईमान की मालिक थी। उम्मत को बताना था कि अगर नबी की बेटी के साथ ये मामला हो सकता है तुम कौन होते? इसलिए मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, आज संभलें, आज वक्त है। ये ना हो कि मौत का बुलावा आ जाए, मेरे आपके पल्ले कुछ भी ना है, वो नाम लेने वाला भी ना हो। कुछ ऐसा करके जाएं जब मौत आए तो अल्लाह हमसे राजी हो, लोग कहें कि तो ये बंदा बहुत अच्छा था। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये मौत हम सबको आनी है, इसकी हकीकत हम सब पे खुलने वाली है। लेकिन इस हाल में मरे हमारा अल्लाह हमसे राजी हो, इस हाल में मरे कि हमारा नबी हमसे राजी हो कि जब रूह मेरी पैरान खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए वो मेरा फकीर आया। इस हाल में मरे कि जब हम मरे तो रोजे से आवाज आए ओ मुझसे मोहब्बत करने वाला है, मुझसे इश्क करने वाला आया। आज देखें हम कहाँ खड़े हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है कि हमारा नबी के साथ हम कितनी वफा कर रहे हैं, कितनी हम अपने नबी के साथ मोहब्बत के दावेदार हैं और हमें पता ही नहीं हमारा नबी हमें क्या दीन सिखा के गया, क्या बता के गया, किसी चीज़ का ही नहीं। हमारी अमली शक्ल बताती है कि हमें अपने नबी से जुबान की हद तक मोहब्बत है, दिलों में उतरी हुई नहीं है। अगर उतरी हुई होती तो फिर हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो फिर क्या होते? हमारी बेवफाई है, इसके बावजूद भी हमारे नबी का हमारे साथ मोहब्बत थी। मोहब्बत कैसी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में गए, मैदान अरफात में ऊँटनी पे सवार हुए, कुछ खाया ना पिया, ऊँटनी पे सवार होके 5 घंटे दुआ करते रहे, या रब्बे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। 5 घंटे हमारे नबी ने ऐसे हाथ उठाए। हदीस के अंदर आता है हमारे नबी थक जाते ऐसे हाथ कर लेते, फरमाते या रब्बे उम्मती उम्मत। 5 घंटे कौन है जो 10 मिनट किसी के लिए हाथ उठाए और अपने अल्लाह से कहा अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उस वक्त तक तुझसे राजी ना होऊंगा जब तक के तू मेरी उम्मत को माफ न कर। उसके नाम लेवा है, हम उसकी इत्तिबा करने वाले हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां देखें उससे कितनी दूर हैं। हमारे नबी का विशाल का वक़्त करीब आया। हमारे नबी की ना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट के अंदर थे तो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। सबसे पहला दुख आ गया, सबसे पहली तकलीफ आ गई कि बच्चा, और बच्चा भी एक आम बच्चा नहीं है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बशरे कायनात हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि अगर ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमने आपको दुनिया में भेजने का इरादा न किया होता हम ज़मीन आसमान का निज़ाम ही पढ़ा। ये आपकी वजह से है
जो रूह ज़मीन पर है, जो आसमान पर है। सितारों का वजूद मेरे हबीब आपकी वजह से है, चांद का वजूद आपकी वजह से है, सूरज का वजूद आपकी वजह से है। अगर हमने आपको न बनाना होता, हम ज़मीन को न बिछाते, आसमान को खड़ा न करते, सूरज चांद सितारे हम न बनाते, इसमें 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। हमने आपको दुनिया के अंदर भेजने का इरादा न किया। ये हमारे नबी का मकाम है। फिर क्या हुआ? हमारे नबी की 6 साल की उम्र के अंदर, 6 साल की उम्र हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी वो मदीना की रहने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल मदीना में थे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके साथ मिलने गई थी। फिर वापसी आ रहे हैं, अबवा की पहाड़ी आ गई। अबवा की पहाड़ी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल है, साथ एक जो है खादिमा थी, उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो थी, और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। और वहाँ पर गिर के जो है लेट गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे सर रख के रोने लगे, सर रख के रोने लगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ ने आखिरी जुमले कहे, फरमाया कि ए मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जिंदा ने मरना है, हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा भी वक्त करीब आ चुका है, लेकिन मैंने अपने पेट से एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो सारी दुनिया के अंधेरों को उजालों में बदल देगा। ऐसा बच्चा मैंने अपने पेट से निकाला है जो सारी दुनिया के अंधेरों को रोशनियों में बदल देगा। हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया। हमारे नबी सीने पर सर रख के रोने लगे। माँ के साथ तो आए देखिए हमें कितनी मोहब्बत है। जिनकी माएँ नहीं है ना, उनको पता चलेगा, उनकी दिल की कैफियत और होगी। ये बात सुन के जो हमारे नबी के जुमले थे ना, वो सुन के उनके दिल की कैफियत बदलेगी। हमारे नबी की जो है माँ का इंतकाल हुआ, कब्र बनाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के साथ जैसे जफ्फी नहीं डालते, ऐसे जफ्फी डाल के पड़े। उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बेटा मोहम्मद उठो, घर चले। तो फरमाया, अम्मा मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ को साथ लेके जाऊँगा। तो उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ज़बरदस्ती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबवा की पहाड़ियों से नीचे उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नीचे आ गए ना, हाथ छुड़वाया, छुड़ा के दौड़ के अबवा की पहाड़ी पे चढ़ गए। उम्मे अहमद फरमाती हैं, जब मैं पहाड़ी पे चढ़ी ना तो मैंने देखा मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र के साथ लिपटे हुए हैं और रो के कह रहे हैं, अम्मा तुझे तो पता था तेरे मोहम्मद का तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली? तेरे मोहम्मद का तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहाँ? का प्यार इतना होता है और फिर बाप भी नहीं, माँ भी नहीं। हमारे नबी ऐसा जो है वो जिंदगी गुजारी, ऐसे दुख देखे, लेकिन कभी अल्लाह से दुआ नहीं की, अल्लाह मेरा माँ बाप मुझे वापस दे दे। हालांकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर देते, हाथ बुलंद करके कहे कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से नियत करता हूँ, सुन्नत भी रखूँगा और सुन्नत पे चलूँगा भी, अपनी ज़िंदगी भी गुजारूँगा और 5 वक्त की नमाज का भी इंतज़ाम करूँगा, करेंगे जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर इस मजमे के अंदर अल्लाह के हुक्म से अगर कोई 5-7 लोग ही नमाजी बन गए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से अल्लाह आरिफ की भी बख्शिश फरमाएगा, मेरी आपकी भी बख्शिश फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।